Ciao! Сегодня поговорим о способах закрепления новой лексики. Мы, когда изучаем иностранный язык или новый язык, обычно там у нас появляется куча новых слов. И они часто не очень легко запоминаются. Знаете и сами, мы на уроках их переводим, но чтобы вы их запомнили, это уже типа ваше дело. То есть вы это должны делать самостоятельно. Времени на то, чтобы они повторялись регулярно, часто нет, к сожалению. И поэтому сегодня поговорим о некоторых способах, которые вам могут помочь. Запоминание новых слов не бывает всегда легко. И в итоге получается то, что человек их запоминает на некоторое время, они потом уходят, это так называется пассивный словарный запас, и мы их на самом деле знаем, но не используем их активно. И в результате у нас появляется ограниченный словарный запас, которым мы пользуемся, пока разговариваем на иностранном языке. Мы как-то общаемся не так свободно, достаточно просто, возможно, понятно, но все-таки ограниченно. Здесь мы должны помнить две пословицы, такие очень полезные, они ваши, кстати. Первое – это «век живи, век учись». Вы, когда изучаете новый язык, ваша учеба практически никогда не заканчивается. Вы расширяете свой словарный запас постоянно. А вторая пословица, которую я дам здесь, тоже очень полезна, это «повторение – мать учения». Все слова, которые вы выучили, вы хотя бы сначала должны повторять регулярно, чтобы эта лексика у вас закрепилась. В противном случае вы просто ее забудете через некоторое время. А вот и способы для запоминания новых слов. Я вам здесь приведу некоторые примеры. Вы просто посмотрите, какой способ вам лучше нравится, и сделайте так. Способы закрепления лексики я вам буду объяснять на сербском. Внизу напишу перевод на русском, и вы просто можете прочитать все, что вам будет непонятно. Послушайте. Stari metod. Stari metod. Pišemo reči u kolone. Pišemo reči u kolone. Prvo napišemo reč u originalu, zatim pišemo prevod i pokušavamo da zapamtimo. Pokrivamo prevod, gledamo original, pokušavamo da se setimo prevoda ili gledamo prevod, a pokušavamo da se setimo originala. Vidite? Znači imamo reči, imamo prevod, pišemo i pamtimo. Pišemo, prevodimo, pamtimo. Ponavljamo. Stikeri. Stikeri ili samolepljivi papiri. Šta radimo? Pišemo reč. Ovo je sad naziv knjige. Pišemo reči i lepimo ih bilo gde kako bismo zapamtili nove reči. Isto ovako možete da pravite kartice sa novim rečima. Možete da nacrtate nešto i da napišete prevod i primere. I onda kada pogledamo, pročitamo i vidimo šta smo napisali. Aplikacija Quizlet. Koristimo aplikaciju Quizlet da napravimo svoje kartice sa rečima i da ih koristimo na telefonu ili na kompjuteru za ponavljanje i za pamćenje nove leksike. Ja sam. Ti si. Priča ili sastav. Koristimo nove reči koje smo naučili, napišemo kratku priču ili kratak sastav, možemo i da ga naučimo na pamet i da ponavljamo s vremena na vreme.
tema treba da bude u vezi sa novim rečima koje smo koristili. Diktat. Diktat je veoma koristan kada učimo nove reči. Postavite sebi tajmer, stavite 1 minut, ograničite sebi vreme i pišite diktat sa novim rečima. Kada date sebi rok, to može da pomogne da se brže setite neke nove reči. Učenje izraza na pamet. Postoje izrazi koje svi često koristimo. Nađite svoje izraze koje koristite i koji se ne menjaju. Naučite ih na pamet i pokušajte da ih koristite u razgovoru. Probajte da upotrebu takvih izraza dovedete do automatizma. Dakle, da ih naučite toliko dobro da već automatski znate kada i kako da ih upotrebite. Personalizacija. Zamislite da vas sluša stranac. Napravite monolog od novih reči koje ste naučili i govorite o sebi. 15 ili 20 minuta usmene i pismene upotrebe novih reči. Od novih reči napravite sastav. Čitajte ga na glas i pokušajte da ga zapamtite. Ponavljajte redovno. Asocijacije. Ponekad je veoma teško da zapamtimo nove reči. Nađite reč koja vas asocira na novu reč i pokušajte da je zapamtite uz pomoć asocijacije. Zapišite je i ponavljajte redovno. Nadam se da vam je neki od ovih metoda bio koristan i da će vam pomoći. Sve što radimo u početku moramo ponavljati više puta. Итак, как вы видели, я чаще всего использую стикеры и столбики. То есть я записываю свои новые слова, я их смотрю на перевод, потом пишу перевод, стараюсь переводить их обратно с одного языка на другой и просто так тренируюсь постоянно. Мне понадобится достаточно времени для этого, но для меня этот старый способ является практически самым удобным. Еще существует такое филологическое мнение, что человек на самом деле запоминает слова только тогда и только в таких случаях, когда он их может использовать в разных контекстах. Они всегда говорят, что слово надо использовать в не менее 5 разных контекстах для того, чтобы мы его запомнили. И это вам может быть полезно, когда вы придумываете свои истории или свои сочинения для запоминания и закрепления новой лексики. Вы просто имеете в виду, что вы одно и такое же слово просто в разных падежных формах или в разных предложениях можете использовать разными способами. Попробуйте и напишите мне, удалось ли вам. Я надеюсь, вы, возможно, узнали что-то новое, и это вам было полезно. Во всяком случае, напишите мне, как вы учите новые слова и какие способы вы используете для закрепления лексики. Чао!